क्रोध दी अग है, विषय वकारां दा राह विच चिक्कड़ है, पंख जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तैं। इस संसार समुंदर नूं तू तर जाएगा, पर जदों गुरु की मत का तार नहीं बनेगा। इसलिए हजूर प्रेरणा कर रहे हैं, हर हर जपो प्यारिया पर गुर मत ले हर बोल। गुरु की मत का तार नहीं बन, सियाणा ना बन भी मैनू बहुत पता है। गुर की मत तू ले इयाणे, भगत बिना बहुत डुबे सियाणे। इत मार्ग चले भाई अड़े, गुर कहे साकार कमाए जियो। त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाओ जियो। इउं पावें हर दरसावड़ा, नह लगे तत्ती वाओ जी। गुरमत साडे विच आ गई है कि अजे नहीं आई, उहदी निशानी की? जे अपने आप नूं पड़चोल करनी होवे साध संगत, तुसीं वारिस हो कौम दे, मैं तो अदना जिहा तुहाडा चौकीदार हाँ, पर तुसीं बठांदे हो तो मेरी कोशिश हुंदी है मैं पूरी वाह लावां। की निशानी भी गुरमत आ गई? तो भाई गुरदास जी ने एक थां ते सानू कसवट्टी दिती है परखण दी अपने आप में। वो कहंदे ने भी जदों बच्चे पतंग उड़ाते ने ना डोर नाल बन के, भावें किन्ना ही कोई बच्चा परफेक्ट है पतंग नूं उड़ाण विच, जे हवा विच हरकत नहीं, सरसराहट नहीं, तो पतंग नहीं उड़ सकती। पतंग उड़दी है हवा की हरकत कर, काबलीयत ते कुछ ना कुछ फर्क पैंदा है, ना काबिल दा ते काबिल दा। पर जे हवा बिल्कुल रुकी हुई है तो पतंग उड़ानी मुश्किल हो जाती है। लिखिया पवन गवन जैसे गुडिया उड़त रहे, पवन रहत गुडी उड़ ना सकत है। डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रहे, छोटा जिहा खिडौना बच्चों का, ऊपर लाटू है, थले लकड़ नूं तराश के ना, लकड़ का काम करने वाले उहदी किल्ली जी बना लेंदे, बच्चे उहदे दुआले रस्सी लपेट के उहनूं कस के जमीन ते सुੱਟਦੇ। हुण ते वो खिडौने नदारद ने क्योंकि होर बड़े लेटेस्ट खिडौने आ गए ने। उहनूं फिर जदों सुੱਟਣਾ फर्श ते, जिन्ने उहदे वल ने उहने बड़ी तेजी नाल घुम्मਣਾ, और जदों वल हट जाने उदों फिर उहने टिक जाना। तो भाई साहब कहंदे ने डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रहे, ताओ हाओ मिटै गिर परै हवै ठकत है। कंचन अशुद्ध ज्यों कुठारी ठहरात नहीं। मिलावट वाला सोना सुनियारे दे कोल की परखे, वो कुठाली विच पा दिंदा है, वो बड़ी तेजी दे नाल उहदे च दौड़दा है, मिश्रण है। जदों बाकी चीज़ां निकल जांदियां ने ता दे नाल बिल्कुल सोना रह जाता है शुद्ध, उदों फिर वो टिक जाता है। जदों टिक जाता है वो समझ आता भी हुण मिलावट खत्म हो गई। कंचन अशुद्ध ज्यों कुठारी ठहरात नाही, शुद्ध पै नेचल शब कै शकत है। दुरमत दुबदा प्रमत है चतुरकुंट, गुरमत एक टेक मौन ना बकत है। मनुख अपने इष्ट नूं छड्ड के जदों इधर उधर भटकदा है, इहदा मतलब अजे गल नहीं बनी। जिस तरह सोना भजदा है ना, लाटू घुमदा है, पतंग विच हरकत है, इस तरह जदों तक सिख इधर उधर भटक रहा है तो ये इस गल का लखायक है भी अजे बात बनी नहीं, अजे शुद्ध नहीं होया। जिदन शुद्ध हो गया उदन जिस तरह सोना टिक जाता है कुठाली च, इस तरह श्री गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च टिक जाएगा। ऐसा नहीं भी ये लोगों की सिर्फ आलोचना करेगा, ये निंदा चुगली करेगा, लड़ाई झगड़े खड़े करेगा, नहीं, पर यह भी गल पक्की है भी इनू श्री गुरु ग्रंथ साहब के उत्ते इहदा भरोसा आ जाएगा। इधर उधर की जिहड़ी भटकना है वो मुक जाएगी। ये गुरमत आउण दी एक निशानी जिहड़ी है सानू भाई गुरदास जी ने दसी है। सार्थक ये प्रोग्राम तां ने भी असी सारे चलो यू टर्न नहीं मार सकते तो वो जाने ना सही, गोल 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 घूम के ही आ जाइए, पड़चोल जरूर करिए भी कि गुरु ग्रंथ साहब विच मुकम्मल जिहड़ा शरधा है भावना है वो आ गई। जिदन आ गई उदन एक जरूर फर्क पेगा भी कोई कुछ आखी जाए भी मैं उत्थे गया सा मैनू आ प्राप्ति हो गई है, मैं उत्थे गया सा मैनू आ प्राप्ति हो गई है, वो सुन लेगा, पर ਉਹਦੀ अपनी आस्था, अपना ਉਹਦਾ विश्वास, अपनी ਉਹਦੀ शरधा धन श्री गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਵਿੱਚ आ जाएगी। तो सच्चे पातशाह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ भी नाम जपना है, सिमरन करना है, पर गुरु की मत दे धारनी बन के करना है। गुर मत ले
हर बोल हर हर जपो प्यारिया। वागुरू दा सिमरन गुरु दी मत दे धारनी बन के करो। मन सच कसवट्टी लाइए, तुलिए पूरै तोल। साध संगत जिस तरह सोने नूं परखण वास्ते सुनियारे कोल कसवट्टी हुंदी है, इस तरह परमात्मा दे नाम रूपी कसौटी दे उत्ते अपने आप नूं परख। भावें इहदे ते टिकना सौखा नहीं, क्योंकि कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई। राम कसौटी सो सह जो मर जीवा होए। ध्यान दिया जी, ये कसौटी सहनी नामुमकिन ते नहीं, पर बहुत आसान नहीं। और मैं ये भी अर्ज करा भी जो गुरबाणी की विचार असी करते जाना है ना, लंबा प्रोजैक्ट है, तो अपने आप को इंज प्रपेयर करके आव्या करो जिवें कोई मैथेमैटिक्स का पीरियड लाण जा रहे हैं, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, कैमिस्ट्री का है। बिल्कुल जिस तरह असी प्रपेयर कम्यूनिटी ने किया है भी जो रिटायर हो गया फिर कंध नाल ढो ला के ते घड़ी टाइम पास करना है, तो चलो फिर टाइम जिहा पास करके नहीं। सत संगत सतगुर चटसाल है, जित हर गुण सिखा। महाराज कहते ने कबीर कसौटी राम की झूठा टिकै ना कोई। राम कसौटी सोस है, जे असी कसौटी सहनी है तो की करना पेगा। कह लगे जो मर जीवा होए। मर जीवा किवें जी? जीवत मरै, मरै फुन जीवै। जिउंदे जी मर जाए। जिउंदे जी किवें मर जाए? जे मर ही गए तो फिर की करांगे? नहीं, शरीरक मौत की गल नहीं। जिउंदे जी वकारां वल्लों मर जा, ऐबां वल्लों मर जा। इको छत थले दो भरा रहिंदे ने, कोई थर्ड परसन पुछदा भी छोटे वीर दा की हाल? कहंदा मैनूं नहीं पता। क्यों नहीं पता? वो कहंदा जी साडा आपस में बोल चाल नहीं। तो गल करदियां करदियां बीपी हाई हो जाता, कहंदा भी असी तो कई महीने हो गए ने घर दे विच कंध मार लईए, साडा कोई बोल चाल नहीं। असी तो इत्थों तक भी वो मर जाए तो मैं नहीं जाना, मैं मर जा तो उन्हें मेरे पूरे ते नहीं आउणा। साडा ते असी ते एक दूजे लई, वो मेरे लिए मर गया तो मैं ਉਹਦੇ। हालांकि दोवें जिउंदे ने, मरिया कोई नहीं। सेंस की है? साडा बिल्कुल नाता सच्ची मुच्ची हुण टुट गया, दोबारा जोड़न की भी कोई साडी इच्छा नहीं गी। इस तरह हजूर कहंदे ने वकारां वास्ते ते तू जिउंदे जी मर जा, और चंगी तरह मर जा। जीवत मरै, मरै ठुन जीवै। आत्मक जिंदगी की स्टार्टिंग इत्थों होवेगी, अदरवाइज नहीं होवेगी। छत ते चढ़ना है, एक पौड़ी उत्ते चढ़ गए, एक फिर थले चढ़ गए, और सारा दिन कदम ताल करते रहो, छत थोड़ा लभेगा। जीवत मरै, मरै ठुन जीवै, ऐसे सुन समाया। अफुर अवस्था अंजन माहे निरंजन रही है। भजना नहीं संसार तो, पहाड़ां च नहीं जाना, जंगल च नहीं जाना, एकांत विच नहीं जाना, रहना संसार विच है। सुरत निरंकार नाल जोड़नी। हुण गल विचों गल निकल आउंदी है, भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे भी सारे कहंदे ने शाह बिना पत नहीं ते गुरु बिना गत नहीं, पर यह तो कोई नहीं ना दसदा भी गुरु होवे किवें दा। भाई साहब तुसीं दसो। वो फिर 3 उदाहरणां दिंदे ने, कहंदे ने भी मेरे वर्गा गुरु होवे, मेरा गुरु बड़ा कमाल दा जे। कहंदे जी किवें? आखन लगे वेखो गुरु तुहाडे भी जिहड़े तुसीं धारण कीते ने, मैं माड़े नहीं कहंदा। ये तो वो गल है जिवें अपना पुत्तर हर एक नूं चंगा लगदा। कहंदे ने किसी बीबी की ड्यूटी सी छोटे छोटे बच्चों नूं संभालण दी, ते उहदा अपना बच्चा भी छोटा सी, वो भी विच बिठा लैंदी सी। ते किसी दूजी बीबिया ने पूछा भी बीबा जिहड़े 20 बच्चे बैठे ने, इन्हां चों सारियां तो सोहना बच्चा किहड़ा है? ते उहदा बच्चा मेरे वांगू सारियां तो करूप सी, ते अपने बच्चे वाल उंगल करके कहण लगी ए सारियां तो सोहना। वो आखन लगे भी ये तेरे सारियां तो सोहना। वो कहण लगे मैनूं सारियां तो सोहना लगदा है। अपनो सुवन पुत्र सब काहू है सुंदर लग है। अपनी धी अपना पुत्र ते सारियां नूं सोहना लगदा है, पर सफल सुंदरता संसार में सराई है। जदों सिर दे उत्ते ताज विश्व सुंदरी दा उहदे ते टिके, ते असल सुंदरता ते होए ना। अपनो बनज बुरो लागत ना काहू हृदय, जाहे जग भलो कहे सोई तो विसाइए। अपनो अपनो कुला धर्म करत सब है, उत्तम कर्म लोग वेद अवगाइए। गुर बिन मुक्त ना होए सब को कहे, माया में उदास राखै सोई गुर चाहिए। वो गुरु कौन है? धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। जैसे जल में कमल निरालम, मुरगाई नैसाणै, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाणै।
ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁਨ ਸਮਾਇਆ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਬੌਰ ਨਾ ਭਵਜਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ RAM ਐਸਾ ਖੀਰ ਬਿਲੋਈਐ ਗੁਰਮਤ ਮਨੁਆ ਅਸਥਿਰ ਰਾਖੋ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਓਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੀਣਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਬਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਕਰੜੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਟਾਰਗੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜਰ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰ ਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੋਏ ਗਿਰ ਪਰਿਆ ਹੁਣ ਪਰਾ ਕਰੇਜੇ ਸ਼ੇਕ। ਬਜਰ ਕੁਠਾਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਮਨਵਾ ਅਸਥਿਰ ਰਾਖੋ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਓਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਬਾਣ ਬਜਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪਦ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਸਕਤ ਅੰਧੇਰ ਜੇਵੜੀ ਭ੍ਰਮ ਚੂਕਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਭਲੇਖਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਏ। ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸਤਵ ਚ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਨੇਰਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜੱਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ। ਜਾਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪੋਥੀ ਪੁਰਾਣ ਕਮਾਈਏ ਭਉ ਵੱਟੀ ਇਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਸੱਚ ਬੂਝਣ ਆਣ ਜਲਾਈਏ ਇਹ ਤੇਲ ਦੀਵਾ ਇਉਂ ਜਲੇ ਕਰ ਚਾਨਣ ਸਾਹਿਬ ਤਉ ਮਿਲੇ। ਸਕਤ ਅੰਧੇਰ ਜੇਵੜੀ ਪਰਮ ਚੁੱਕਾ। ਚੰਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਤੋ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਹੈ। ਹਮਾਰਾ ਭਰਮ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭਉ ਭਾਗਾ। ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਸਕਤ ਅੰਧੇਰ ਜੇਵੜੀ ਭ੍ਰਮ ਚੂਕਾ ਨੇ ਚਲ ਸ਼ਿਵ ਕਰ ਬਾਸਾ ਤਿੰਨ ਬਿਨ ਬਾਣੇ ਤਨਖ ਚੜਾਈਏ। ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਤਨਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਨਹੀਂ, ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਨਖ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੀਰ, ਤਿੰਨ ਬਿਨ ਬਾਣੇ ਤਨਖ ਚੜਾਈਏ। ਇਹ ਜਗ ਬੇਧਿਆ ਭਾਈ ਦਹਿ ਦਸ ਬੂਢੀ ਪਵਨ ਚਲਾਵੇ ਡੋਰ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਉੱਡਦੀ ਏ ਪਰ ਡੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੋਲਦਾ ਕਿਰਤ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਬੁੱਢੀ ਪਵਨ ਚਲਾਵੇ ਡੋਰ ਰਹੀ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਸੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈਏ। ਕਸਵੱਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਕਸੌਟੀ ਕੌਣ ਸਹੇਗਾ? ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਸੱਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਈਏ ਤੁਲੀਏ ਤੱਤਾ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਧਕ ਲਾ ਕੇ ਤੁਲੀਏ ਪੂਰੇ ਤੋਲ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਤੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈਐ ਰਿੱਧ ਮਾਨਕ ਮੋਲ ਅਮੋਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਧਨ ਰਾਸ ਲੈ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਗਾਸ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਖਰ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਬੋਲਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲੇਹੋ ਮਨ ਮੋਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵਖਰ ਲੈ ਹੋ ਸੰਭਾਲ ਤੈਸੀ ਵਸਤ
ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, 32 ਕਿਲੋ ਦੇ ਬੈਗ 25 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਵੀ 25 ਕਿਲੋ ਦੇ 2 ਤੇ 1 ਹੈਂਡ ਬੈਗ, ਉਹਦੇ 6 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜਨ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਸਕਣਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੇਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਭਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਲੇਵਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਥ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨਸਾਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ 2 ਘਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 2 ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ 2 ਬੰਗਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਤੂੰ 1 ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਗਲਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਰਹੋ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪੱਕਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਸਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਸ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤੇ, ਸਵਾਸ ਵੇਚਨੇ ਆ 8 ਘੰਟੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜੌਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਰੋਕੜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ 50 ਗਜ ਦਾ, ਫਿਰ 100 ਦਾ, ਫਿਰ 200 ਦਾ, ਫਿਰ 250 ਦਾ, ਫਿਰ 500 ਦਾ, ਔਰ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਮਕਾਨ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ, ਬੰਦਾ ਮਕਾਨਾਂ ਜੋਗਾ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਢਾਈ ਜਾ ਬਣਾਈ ਜਾ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰੇਂਦੇ ਹੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ 4 ਥੈਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਕੋਈ 2 ਕੁਆਂਟਲ ਸਰੀਆ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ, ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਲੈ। ਜਿੱਥੇ 1 ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਜੇ ਖਰੀਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਵਖਰ ਧਨ ਰਾਸ ਲੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਏਗਾ? ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸੀ ਜੁਗਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਚਾਨਣ, ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪੀ ਚੰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜਿਉ ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਤਿਉ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਉਚਾਰਨ। ਜਿਉ ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਪੱਪਾ ਕੰਨਾ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਤੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨੇ ਆ ਬਈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਦਤ ਰਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ कभी कभी पूरी सेंस बदल देता है। एक नुक्ते ने महरम से मुजरम कर दिया, हम दुआ करते रहे और वो दुआ पढ़ते रहे। इसलिए ये ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਤੇ ਅੱਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸਨ, ਦਾਸ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋੜੇ, ਧੂੜ ਝਾੜ ਰਿਹਾ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਫਲੋ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਅੰਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਚਕੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣ,
ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਈਗੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਲਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸਨ ਦਾਸ, ਛੱਛਾ ਛੋਰੇ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰੇ। ਛੱਛਾ ਛਾਰ ਹੋ ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਭਗਵੰਤਾ। ਇਉਂ ਜਿਉਂ ਅਗਨ ਮਰੈ ਜਲ ਪਾਈਐ, ਤਿਉਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ। ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨ ਲੱਗਈ, ਇਉ ਭਉ ਜਲ ਤਰੈ ਤਰਾਸ। ਅਵੈੜਾ ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 2 ਪਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਵੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ 7:30 ਵਜੇ ਅਗਲੇ 2 ਪਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੂੜ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਸੱਚ ਰਤੇ ਸੱਚ ਭਾਇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 3 ਪਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਕੂੜ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੇ। ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਹਦੀ? ਗੁਰਮੁਖ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਈ ਬਲਾਕ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। ਪਦੇ 2 ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 3 ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਦ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਸਰਲ ਅਰਥ, ਫਿਰ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਔਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ, ਜਿਹਦਾ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਮਨ ਮੁੱਖ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗੁਰ ਮੁੱਖ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਜਿੰਨੀ ਖੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਲਾਓ ਤਸੇ ਤੁੰਗ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥਿਆ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਈ ਬਲਾਕ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਉਂਝ ਤੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਦਿਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਬਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੌੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਥੂਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿਆਲ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਈ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ,
ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਈ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਈ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖਾਈ ਪੱਟੀ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇਂ ਕਿਲੇ ਡਬਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਡਬਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਈਡ ਤੇ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਹੁਣ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ 3 ਖਾਈਆਂ, ਕੌਣ ਲੰਘ ਕੇ ਆਵੇ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮ ਲਈ ਵਰਤੀਏ, ਕ੍ਰੋਧ ਲਈ ਵਰਤੀਏ, ਲੋਭ ਲਈ ਵਰਤੀਏ, ਔਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਹ ਲਈ ਹੈ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਿਰ ਵਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ? ਮਨ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਮਨ ਪਲੱਸ ਵਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਫਟਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਜੇ ਮਨ ਕਾਬੂ ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੀਜੈ ਗੜ ਬੰਕਾਂ ਭਾਈ, ਬੰਕਾ ਕਿਲਾ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲਾ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰ ਖਾਈ, ਦਵੈਤ ਦੀ ਦਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਈ, ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ ਤੇ ਸਤ ਗੁਣ ਦੀ, ਔਰ ਦਵੈਤ ਦੀ ਦਵਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। 5 25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਮਲ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਖ ਮੱਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸਟ ਦੇ 3 ਹੋ ਗਏ, ਫਿਊਚਰ ਦੇ 3 ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ 25 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 5 25 ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪਰਮਲ ਮਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨ ਗਰੀਬ ਕੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਾ ਕਰੋ ਰਘੂ ਰਾਇਆ। ਰੱਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਮ ਕੀ ਵਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਵਾਨੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਰਵਾਜਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਾ ਵੱਡ ਦੁੰਧਰ, ਤਹ ਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ। ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਬਦਾਰ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਮ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਕਾਮ ਕੀ ਵਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਬਾਨੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਰਬਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦੇ ਮਾਨੋ 2 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਖੜੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਬਈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਚੈੱਕਡ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਸਲੀਪਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਚੈੱਕਡ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਅਲਰਟ, ਬਈ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਬਚਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਹਿ ਮਨ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ, ਆਕੀ ਮਨ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਬੀਰ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡ, ਜਦੋਂ ਪੁਖਤਾ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾਂ ਡਾਢੀਆਂ ਹੋਣ, ਦੀਵਾਰਾਂ
ਖਾਈਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਹਿਰਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਰਮਣਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਪਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਰ ਤੋਪਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰਦੇ। ਫਲਸਰੂਪ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਖਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਬੜ ਖੁਬੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਕਰਮਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਜਦੋਂ ਬਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਰੂਦ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਲੀਤਾ ਬਣਾ, ਸੁਰਤ ਦੀ ਹਵਾਈ ਬਣਾ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਪਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸਹਿਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ, ਉਸ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਣੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਚੋਟ ਸਿਜਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਚੋਟ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੜੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਜਪੋ ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਪਕੜਿਓ ਗੜ ਕੋ ਰਾਜਾ, ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਭਗਵਤ ਪੀੜ ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਭਗਵਤ ਪੀੜ ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਂਸੀ, ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਊਪਰ, ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਊਪਰ, ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜੀ ਉਪਰ, ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜੀ ਉਪਰ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਨਾਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਆ ਹਜ਼ੂਮੇ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਸਤ, ਆ ਹਜ਼ੂਮੇ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਬਹਿਰੇ ਬੰਦਗੀਸਤ। ਗੋਇਆ ਆਨੰਦ ਲਾ। ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਔਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ। ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ ਨਾ ਬਿਹਾਰ ਵੱਲ, ਯੂਪੀ ਵੱਲ, ਬੰਗਾਲ ਵੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਟਰੱਕ 15 ਟਰੱਕ 20 ਟਰੱਕ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਛੇੜਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਡਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਹੋਵੀਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸ਼ਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ, ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪਏ ਫਾਂਸੀ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਇਹ ਗੜ ਹੈ, ਗੜ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਾਮਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰਕਾ ਹੈ ਵਾਮਪੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮदिरा ਪੀਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਦਾ ਆਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਏ ਔਰ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਗ ਨੇ ਨਾ ਅੱਕਣਾ ਤੇ ਨਾ ਥੱਕਣਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਭਗਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੁੱਟਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਓਨਾ ਹੀ ਭਾਂਬੜ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਚੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਜਾਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰਜਾਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 50 ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਰੱਜਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਸਬਰਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਲੋਕ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚਾਰਦੇ, ਔਰ ਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਖਚਾ ਖਚ ਕਚਹਿਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿੱਕੂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਤਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਰੱਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੱਤਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ, ਬੱਕਰੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਮਰਾਟ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰਜਾ ਲੈ। ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਗਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੱਕਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੈ, ਰੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਛਿੱਕੂ ਲਿਆ, ਛਿੱਕੂ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਬਈ ਉਹਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਮਰਾਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਛਿੱਕੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਿੱਕੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਤੇ ਪਾਏ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਛਿੱਕੂ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੋਟਾ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਕੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੈਪਚਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਛਿੱਕੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ। ਸਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚੋਟ ਦੇ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਜਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਸੈਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਤਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਛੇ ਪਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਚਾਂਦ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਤੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਤਹਿਲਕਾ ਮੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਐਡੇ ਐਡੇ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ ਦਰ ਹਵਾ। ਸ਼ਬ ਰਾਤ, ਰੋਜ਼, ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਸ਼ਬ ਰੋਜ਼ ਗਸ਼ਤਮ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਦਰ ਹਵਾ, ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਰਦੇਮ ਬਦੀ ਖਿਆਲ, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗਾਹੇ ਨਾ ਨੇਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦਮ, ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਨੇਕੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਪੋਥੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਭੈੜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਕੀ? ਪੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਮ ਮੇਰਾ ਇੰਚ ਨਹੀਂ ਅਹਿਵਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਮੈਂ 4 ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਮ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ, ਹਰ ਦਮ ਨਾਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਬਲ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਕਾਚਾ ਧਨ ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਵੀ 60,000 ਦੀ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਮੂੰਜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੇ 60 ਦੀ 70 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ 70 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂ ਛੜਪਾ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਗ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੂੜ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਏ ਉਹ ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੁੱਲੀ ਗੁੱਲੀ ਜੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡਣਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਭਿਕਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੈ ਸੇ। ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਨ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਤਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਸਾਚੇ ਧਨ ਵਾਲਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਖੁੰਝ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਖੁੰਝ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਧਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੁੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਊ ਕਰ ਪਕੜੀ ਨਾ ਆਈ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗਊ ਨਾਲ ਪਕੜਨੇ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਚਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਬ ਤਿਆਗ ਦੇਈ ਤਬ ਇਹ ਸ਼ਰਨੀ ਆਏ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਪੇਠੇ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੌੜੋਗੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇਗਾ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਏ ਔਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਸਬਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਨਾਜ ਵਿਕੇਗਾ। ਉਹ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। 500 ਮਣ ਬਾਜਰਾ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਆਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਔਰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦਿਆ ਜੀ। 100 ਮਣ ਅਨਾਜ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ 100-100 ਮਣ ਅਨਾਜ, 500 ਮਣ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਆ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆਓ ਬਈ ਉਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਬਈ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਤੂੰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਏ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੂੰ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਬਈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕੇਗਾ ਔਰ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ ਏ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਕੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤਰੁੱਠੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੀ ਘੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਆਵੇ 'ਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ, ਦੀਕਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਓੜਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਪਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੂੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਧਨ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਸੀਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਗਿਰਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਕਮਾਉਣਾ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਮ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕੜ ਹੈ
ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਕਤ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਦਾ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਕਤ ਸੱਸੇ ਕੰਨਾ ਕੱਕਾ ਤੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸੱਚ, ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ। ਸਾਕਤ ਸੱਚ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਲ ਸਰੂਪ ਉਹਦੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਧਨ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਉਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤ ਅਪਤ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਜ, ਤਬ ਜਾਨੋਗੇ ਜਬ ਉਗਰੈ ਗੋ ਪਾਜ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਤ ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਭਜ ਕੇਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਛੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਪਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਪਰ ਪਾਣੀ। ਪੱਤਰ ਮੈਨੇ ਪਾਤਰ, ਪਾਤਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੂੰਘੇ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਆਦ। ਪਾਤਰ, ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਕੜ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ। ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਆਸ ਪਾਸ 5 ਜੋਗੀਆਂ ਬੈਠੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਦਾ ਡੂੰਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਡੋਲਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੈ। ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਪਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਤਰ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਆਸ ਪਾਸ 5 ਜੋਗੀਆਂ ਬੈਠੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੀਚ ਨਕਟ ਦੇ ਰਾਣੀ। ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਢਾ ਡੌਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਡੌਂ ਡੌਂ ਕਰਕੇ ਵੱਜਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਗਿਣਦੇ ਹੋ, ਬਾਟੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸ਼ਨ ਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਡੌਂ ਡੌਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਛਪੇਰੇ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਢਾ ਢੌਂ, ਕਿਨੈ ਵਿਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੋਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਾਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਗਲ ਮਾਹ ਹੈ ਨਕਟੀ ਕਾ ਬਾਸਾ। ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਸਗਲ ਮਾਰ ਔਹੇਰੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਗਲਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਭੈਣ ਬਾਣ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗ੍ਰਸਤੀਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੇ ਕੋਲੋਂ ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਭਣੇਵੀਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਣੇਵੀਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਭਣੇਵੇਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭਣੇਵੇਂ ਭਣੇਵੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਣੇਵੀਂ ਆ। ਸਗਲਿਆਂ ਕੀ ਹੋਂ ਬੈਣ ਬਾਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਤਿਸ ਚੇਰੀ, ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬੜੋ ਵਿਵੇਕੀ, ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਨੇ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੋਈ ਵਿਵੇਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਨੋ ਖਸਮ ਹੈ। ਹਮਰੋ ਭਰਤਾ ਬੜੋ ਵਿਵੇਕੀ, ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵੇ।
ਉਹ ਹਮਾਰੇ ਮਾਥੇ ਕਾਇਮ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਰੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਦ੍ਰਿਸ਼, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਕੰਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੋਗੇ? ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕੋਈ 10 15 20 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਦੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਲਓ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬੈਂਕੋਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਧਰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲੁੰਡੇ ਲੁੰਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਟੱਟ ਟੱਟ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਨ ਚਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਐਦਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ, ਐਦਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ, 4-5 ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਕਰਦਾ। ਨੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਨੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਟਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਕੰਮ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਕੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋਂ ਕਾਟੀ ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬੈਰਨ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ 3 ਲੋਕ ਕੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਸਾਖਤ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵੀ, ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਥੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਬੈਂਕੋਟ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਫਲਸਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਜ। ਸੱਚ ਰਤੇ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਸਮਾਏ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਦਾ ਥਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਧਨਵਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਔਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਤੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਅਭੇਦਤਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਫਿਰ ਸਮਝੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਨੀਏ। 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਪੂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇਂ, ਸਭ ਗਾਵੇਂ ਹਰ ਹਰ ਊਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਸਮਝੀਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ, ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਨਕ ਲਾਲ ਨਾਮ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਣਕ ਲਾਲ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਮਾਣਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਣਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਵਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵਾਵੇ ਕੰਨਾ ਹਾਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਗੱਗੇ ਔਂਕੜ ਰਾਰੇ ਦਲੌਂਕੜ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਤਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਤਨਕ। ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਨਕ ਜਿਹਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋਵੇ ਹੀਰਾ, ਹੁਣ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੀਰੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਵਿਛਾ ਚਾਦਰ, ਹਮਾਰਾ ਚਾਦਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੀਰੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਆਉਣਗੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਵੱਜਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ 5 7 10 50 ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕੋਈ ਕਹੇ 2 ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਾਜਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਲਸਰਾ ਜੌਹਰੀ ਕੋਲ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕੀ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਚੱਲ ਅਚਲ ਸੰਪत्ति ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾ। ਮੋਲ ਕੀਏ ਤੇ ਦਮਕਨ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਪੰਡਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੈਸੇ ਬਰ ਬਾਂਦੇ ਹੁੰਡੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹੋ ਚੈੱਕ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੈੱਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਓਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੋਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਠ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਵੜ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੈਗ ਲਿਆਇਓ, 500 ਵਾਲੇ ਦਈਏ ਕਿ 1000 ਵਾਲੇ ਦਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਲਿਆਇਓ ਜੀ? ਇੰਨੇ ਬੈਗ ਲਿਆਏ ਆ, ਭਰ ਦਿਓ ਬੈਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈੱਕ ਦੀ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਵੇਟਲੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬੱਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ, ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਨਾ ਬੋੜ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੋਲ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਰੀਕ 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 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਬੜਾ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਮਹੀਨ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਬੀਜ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੁੱਖ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਟ ਬੀਜ, ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ, ਬੋਏ ਸੇ ਬਿਬੁਤ ਕਰੈ ਬਿਰਖ ਬਿਥਾਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਣ ਮੈਂ ਜਾਨੀਏ ਮਹਾਤਮ ਗਏ ਹੀ ਹਰ ਦਵਾਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆਖੇ ਲੈ ਆ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ
ਉਹਨਾਂ ਬੈਗ ਭਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੈੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੀਏ ਮਹਾਤਮ ਗਏ ਹੀ ਹਰ ਦਵਾਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਮਹਿ ਮਾਨਕ ਲਾਲ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਹੀਰ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਖੋਜ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਚੋਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਚੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਟਰੱਕ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਖੋਜੀ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਾਬੜੇ ਤਸਲੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ 2 3 4 ਦਿਨ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਖੋਜੀ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਖੋਜੀ ਉਪਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਖੋਜ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਖੋਜੀਆਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਤੇਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਚਾਂਦੀ, ਅਬਰਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਲਾ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੁੱਟਦਾ ਪੁੱਟਦਾ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਜਾਏ ਸਾਹ ਸੁੱਕਣ ਵੀ ਰਕਮ ਸਾਰੀ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਰਿਸਕ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਸਸਪੈਂਸ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਆ ਗਈ। ਅਧੂਰੀ ਖੋਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੋਜ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਪੀਪਾ ਪਰਨਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ,
ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਿਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਰਤਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਗਹਿਰ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਚ ਵਖਰ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਖਰ ਹੈ। ਵਖਰ ਨੂੰ ਬਾਣੀਕਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਟਾਂਡਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋ ਬਨਜਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੋਲੀ ਟਾਂਡਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੌਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਟਰਾਲੇ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ, 10 ਟਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਵੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਟਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਡਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਂਡਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਣਜ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀ ਬਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾਦਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਖਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਹੀਰ। ਹਰ ਹੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਜੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਲਬ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਆਪੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਵੀ ਸਭੇ ਥੋਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜੇ ਆਵੇ ਇੱਕ ਹੱਥ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਵਿਆਹੇ ਜਾਣ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤਲਬ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਬਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਐ, ਦਇਆ ਕਰੇ ਹਰ ਹੀਰ। ਜੇ ਹਰੀ ਹੀਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਤੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਰ ਪਾਰ ਖੇਚਲ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਏ ਇਹਦੋਂ ਡਬਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ ਕਾਫਲਾ, ਇਹ ਕਾਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਨਕ ਬੇੜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਤਰੀਏ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਮਾਂ ਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਨਾੜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਤੋ ਆਓ ਅੰਤ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।